Yeah, I wanted to share something about John the Baptist today. బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను గురించి నేను కొంచెం ఈ దిన ముందు పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. But before that, I want to show this verse in 1 Corinthians chapter 4, why that study is important. దాని గురించి మనం అధ్యయనం చేయడం ఎందుకు ప్రాముఖ్యం అనే విషయం తెలుసుకోవడానికి దానికి ముందుగా మీకు ఒక వాక్యం చూపించాలనుకుంటున్నాను. In 1 Corinthians chapter 4, verse 5. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 5వ వచనం మనం చూద్దాం. It says in the second part, in the English, it says, who will both bring to light the things hidden in the darkness and disclose the motives of men's hearts, and then each man's praise will come to him from God. ఇక్కడ రెండవ భాగంలో 5వ వచనం రెండవ భాగంలో ఆయన అంధకారమందుల రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయములోని ఆలోచనలను బయలుపరిచినప్పుడు ప్రతి వానికి తగిన మెప్పు దేవుని వల్ల కలుగును. That is very, very beautiful translation. Things hidden in the darkness. ఇది చాలా అందంగా ఇక్కడ తర్జుమా చేయబడింది. అంధకారమందలి రహస్యములు. That is it. Which, something which is hidden in the darkness, nobody can know, no? Nobody can see. అంధకారంలో దాచబడినవి ఎవరికి కనిపించవు కదండి, ఎవరు చూడలేరు వాటిని. And then another thing again, Paul is emphasizing that motives and disclose the motives in men's hearts. హృదయములోని ఆలోచనలు బయలుపరిచినప్పుడు అని పౌలు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. And then again, in other words, what the word of God is trying to, the Holy Spirit is trying to tell us is that something which nobody knows, something which is hidden within you, the Lord will judge you, not based on what everybody can see and hear. And no. God is not going to judge me based on the message that I give or the translation that Brother John is doing. No, not based on that. But men's hearts and things hidden which are in darkness. అంధకారమందు రహస్యంలో దాచబడిన వాటిని బట్టి, హృదయంలో ఉన్న ఆలోచనలను బట్టి దేవుడు తీర్పు తీరుస్తారు కానీ బయట కనిపించే వాటిని బట్టి కాదు, జో బ్రదర్ ఇచ్చే వర్తమానమును బట్టి కాదు, జాన్ బ్రదర్ చేసే ట్రాన్స్లేషన్ బట్టి కాదు. You can say that, the message was very good, translation was so excellent, so beautiful. మీరు అనొచ్చు, మెసేజ్ చాలా బాగుందండి, ట్రాన్స్లేషన్ చాలా చక్కగా ఉంది అని మీరు అనుకోవచ్చు. But it says our praise, our reward will come from the Lord finally based on what is hidden. మన బహుమానము ఆఖరిగా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఏదైతే మనలో దాచబడి ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మాత్రమే వస్తుంది. Beloved brothers and sisters, it is in this context that I would like to display, or I would like to show some truths from the life of John the Baptist, which the Lord showed to me. ఈ అంశం మీద బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను జీవితంలోంచి దేవుడు నాకు చూపించిన కొన్ని వాటిని మీతో పంచుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. For example, it says in John chapter, we'll be talking about John the Baptist from now on. ఇప్పుడు నుంచి మనం బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను గురించి మాట్లాడుకుంటాము. What does it say in John chapter 1 verse 6? యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ఏమని రాయబడి ఉందో తెలుసా? It says, there came a man sent from God whose name was John. దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడిన ఒక మనుష్యుడుండెను, అతని పేరు యోహాను. Says his name was John. అతని పేరు యోహాను కాబట్టి it doesn't say about his mother or father. కేవలం అతని పేరు యోహాను అని రాయబడింది, తన తల్లి గురించి కానీ తండ్రి గురించి కానీ ఇక్కడ ఈ వచనంలో ఎక్కడ చెప్పలేదు. It says in the book of Luke, the Gospel of Luke, all those details are there. లూకా సువార్తలో ఆ వివరాలన్నీ రాయబడి ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ అయితే కేవలం యోహాను అతని పేరు అని ఉంది. But John, under the inspiration of the Holy Spirit, says that this gentleman John the Baptist was sent from God. పరిశుద్ధాత్ముడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను దేవుని యొద్ద నుంచి పంపబడిన వాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. Just imagine that the Holy Spirit can testify that you are sent from God, sent by God. ఇది ఊహించండి, పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక మనుషుడి గురించి, పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుని యొద్ద నుంచి పంపబడిన వారు అని చెప్పే సాక్ష్యం ఎంత గొప్పదో ఆలోచించండి. He is sent by God, sent from God. దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి, దేవుని చేత పంపబడిన వ్యక్తి.
I don't think there is any other certificate that you can get. ఇంతకంటే గొప్ప సర్టిఫికెట్ ఏదైనా మనకు ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదు. But the point I want to say is, though that was the truth, it did not get into his head. ఇది అంత సత్యమైనప్పటికీ ఈ యొక్క గొప్ప సర్టిఫికెట్ బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను బుర్రలోనికి వెళ్ళిపోలేదు. He did not consider himself, okay, I am sent from God. Oh, we know that. అతను అవును సారీ he never had that attitude. అతను ఎప్పుడు కూడా అవును నేను దేవుని యొద్ద నుంచి పంపబడిన వ్యక్తిని అనే వైఖరి కలిగి ఉండలేదు. But John says, under the inspiration of the Holy Spirit, this man, John the Baptist, is sent by God from God. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరణ చేత ఇక్కడ యోహాను దేవుని యొద్ద నుంచి పంపబడిన వ్యక్తి యోహాను బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను అని చెప్తున్నారు. This is a certificate which God gives. దేవుడిచ్చే ఈ సర్టిఫికెట్. And he did not meditate on that. He did not reflect on that. He did not think about that. దాని గురించి యోహాను ఆలోచిస్తూ లేడు, దాని గురించి ఆయన ధ్యానం చేస్తూ లేడు. I want to show the attitude, the thoughts that John the Baptist had in his heart. బాప్తిస్మం యోహాను తన హృదయంలో కలిగి ఉన్న వైఖరి గురించి నేను కొన్ని మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను, which we will see shortly. ఇప్పుడు కొద్ది నిమిషముల్లో మనం దాన్ని చూడబోతున్నాం. Let's turn to another verse in Matthew chapter 21. ఇంకొక వచనం చూద్దాం. మత్తయి సువార్త 21లో మనం ఇంకొక వచనం ఇక్కడ చూద్దాం. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము 26. 26వ వచనం మనం చూద్దాం. It says that, people considered him as a prophet. జనులు ఆయన ప్రవక్త అని ఎంచుచున్నారు. He was a prophet. బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను ఒక ప్రవక్తగా ఉంటున్నారు. And the Bible also says that he was a prophet. బైబిల్ కూడా ఆయన ప్రవక్త అని ధృవీకరిస్తుంది. He was the last prophet in the Old Testament. పాత నిబంధన కాలంలో ఉన్న ఆఖరి ప్రవక్త యోహాను. So he could have said, I am sent from God, I am a prophet, you better listen to me. అతను చెప్పి ఉండొచ్చు, నేను దేవుని చేత పంపబడిన వాడిని, నేను ప్రవక్తను, మీరు నా మాట వినటం మంచిది అని చెప్పి ఉండొచ్చు. And we know that he was Mark chapter 6. There's a problem with King Herod. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయంలో ఇక్కడ హేరోదుకు ఒక సమస్య గురించి మనం చూస్తాము. Mark chapter 6. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము Mark chapter 6 verse 14. 14వ వచనంలో it says that his name had become well known. He has become a popular person. ఇక్కడ ఏం రాయబడింది అంటే బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను చాలా ప్రసిద్ధి చెందారు, ఆయన కీర్తి ప్రసిద్ధమాయను. When your popularity, when many people know you, you are in danger. అనేక మందికి నిన్ను గురించి తెలిసినప్పుడు, నీ కీర్తి ప్రచురమైనప్పుడు నువ్వు ప్రమాదంలో ఉన్నావు. To such an extent that even King Herod knew him. Just imagine, the king of a land knew this man, John the Baptist. ఈయన కీర్తి ఎంత ప్రసిద్ధి చెందిందంటే ఆ రాజ్యంలో పరిపాలిస్తున్న హేరోదుకు కూడా తన గురించి తెలియవచ్చింది. I'm describing how big John the Baptist is. నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానంటే బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను ఎంత గొప్పవాడిగా ఉన్నారో నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ. And people are even saying he is risen from the dead. చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే ఆయన మృతుల్లోంచి పునరుద్ధానుడయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. He is risen from the dead. ఆయన మృతుల్లోంచి తిరిగి లేచాడు అని చెప్తున్నారు చాలా మంది. People had such a fantastic respect for him. మనుషులకి యోహాను ఎడల అటువంటి అద్భుతమైన గౌరవ మర్యాదలు ఉండినాయి. And then he had even the boldness. He was so fearless that he even corrected the king. ఆయన ఎంత ధైర్యవంతుడిగా ఉన్నారంటే రాజును సహితము ఆయన సరిచేయగలిగినంత ధైర్యంగా ఉండినాడు. He was not fearful of the king also. రాజు ఎడల రాజును చూచి తను భయపడలేదు. Even of the king he was not fearful. అతను రాజు అయినప్పటికీ తనని గద్దించడానికి సరిచేయడానికి భయపడలేదు. But such a man, అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి, when Jesus wanted him to baptize him,
యేసు ప్రభు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి యేసు ప్రభు నాకు బాప్తిస్మం ఇమ్మని అడిగినప్పుడు he wanted John to baptize him. యోహాను యేసు ప్రభుకి బాప్తిస్మం ఇవ్వాలని యేసు ప్రభు కోరుకున్నారు. You know what it says? అప్పుడు యోహాను ఏమంటున్నారు తెలుసా? John chapter 3, యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము verse 14. 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం మనం చూద్దాం. But John tried to prevent him. Sorry, brother. Matthew chapter 3. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయము. Yeah. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయము 14. Matthew chapter 3 verse 14 it says. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయము 14వ వచనము. అందుకే యోహాను he came to Galilee at the Jordan to be baptized by John. అక్కడ యేసు ప్రభు యోహాను చేత బాప్తిస్మం పొందడానికి వచ్చారు. And you know what John says? అక్కడ యోహాను ఏమని చెప్తున్నారు చూసారా? But John tried to prevent him, saying, I have need to be baptized by you, and do you come to me? అందుకే యోహాను నేను నీ చేత బాప్తిస్మం పొందవలసిన వాడినై ఉండగా నీవు నా యొద్దకు వచ్చుచున్నావా అని ఆయన నివారింప చూచెను. You know, he could have easily told Jesus that, yes, I am sent by God. యేసు ప్రభుతో ఈ విధంగా చెప్పుండొచ్చు, అవును నేను దేవుని చేత పంపబడిన వాడును అని యోహాను చెప్పుండొచ్చు అక్కడ. Or he could have said, I'm a prophet. నేను ప్రవక్తని అని చెప్పుండొచ్చు. I'm so fearless. నేను అసలు చాలా ధైర్యవంతుడిని, ఎవరికి భయపడను అని He చెప్పుండొచ్చు. could even rebuke the king. నేను రాజును సైతం సరిచేయగలిగిన వాడిని. And I am sent from God. నేను దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చిన వాడిని. And therefore I deserve to baptize you. కాబట్టి నీకు బాప్తిస్మం ఇవ్వడానికి నేను అర్హుడిని అని చెప్పి ఉండొచ్చు ఆయన. It's the right thing that you have done. Jesus, you have come to me. Yeah? Okay, good. That's the right thing. Right thing you have done. యేసు నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి చాలా కరెక్ట్ మంచి పని చేసావు, నువ్వు నా దగ్గరకు రావడం చాలా సరైన పని అని చెప్పుండాలి. At last you understood my worthiness. ఆఖరికి నేను ఎంత యోగ్యుడినో నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావు అని చెప్పుండొచ్చు ఆయన. Beloved brothers and sisters, what was his answer? ప్రియమైన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, కానీ ఏ విధంగా యోహాను జవాబు ఇచ్చాడో చూడండి. Such a man had such small thoughts about himself inside his heart. ఇంత గొప్ప వ్యక్తి తన గురించి తన హృదయంలో ఎంత చిన్న ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడో చూడండి. John tried to prevent him, it says in verse 14. యోహాను ఆయన నివారింప చూచెను అని ఇక్కడ 14వ వచనంలో ఉంది చూడండి. I have need to be baptized by you, and do you come to me? నీ చేత నేను బాప్తిస్మం పొందవలసిన వాడినై ఉండగా నీవు నా యొద్దకు వచ్చుచున్నావా? That is what it says in verse 14. అదే 14వ వచనంలో ఉంది. He was sent by God. ఆయన దేవుని చేత Everybody పంపబడి said you are a prophet. అందరూ ఆయన ప్రవక్త అని నమ్మారు. And all that he said. ఆయన చెప్పిందంతా. But he knew all that, but he never thought about it and said that to anybody. దేవుని యొద్ద నుంచి పంపబడిన వాడని ఆయనకు తెలుసు, ప్రవక్త అని తెలుసు, కానీ ఈ విషయంలో ఎవరికి ఆయన ఎప్పుడు చెప్పలేదు. He had what was the quality of thoughts that he had in his heart, dear brothers and dear sisters? తన గురించి తనకున్న మంచి ఆలోచనలు ఏంటి ప్రియమైన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్? What was the thought that he had? తన గురించి తనకున్న ఆలోచనలు ఏంటి? If someone comes to you or to me, what is our attitude? ఎవరైనా మీ యొద్దకు గాని నా యొద్దకు గాని వచ్చినప్పుడు మన వైఖరి ఎలా ఉంటుంది? Okay, at last this brother has understood my wisdom. ఆఖరికి ఈ సహోదరుడికి నా జ్ఞానం ఏంటో అర్థమైంది కాబట్టి నా దగ్గరకు వచ్చాడు. At last this family has come in search of me. I am such a great man of wisdom. ఆఖరికి ఆ కుటుంబం నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చింది, నేను గొప్ప జ్ఞానము కలిగిన దైవజనుడిని. Not John the Baptist. కానీ యోహాను బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను అలా లేడు. That is a mark that he was a man of God. We can learn something from him. అతడు దైవజనుడు అని చెప్పడానికి అదొక గుర్తు. ఆయన దగ్గర నుంచి మనం అది నేర్చుకోవచ్చు. Dear brothers, dear sisters, seek God. Lord, help me to have small thoughts about myself. ప్రియమైన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, దేవుణ్ణి అడగండి, ప్రభువా నన్ను గురించి నేను చాలా తక్కువగా ఆలోచించుకోవడానికి, చిన్న ఆలోచనలు కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయండి.
Let me have high thoughts about others. ఇతరుల గురించి నేను గొప్పగా ఆలోచించినట్లుగా చేయండి. Why should you come to me? I should come to you. You should baptize me, Lord Jesus. మీరు నా యొద్దకు రావడం ఏంటి? నేనే మీ దగ్గరికి రావాలి, మీరే నాకు బాప్తిస్మం ఇవ్వాలి యేసు ప్రభువా. But on the other hand, people are fighting for position and power. కానీ వేరొక రకంగా మనం చూసుకుంటే మనుషులు ఈ అధికారముల కొరకు, పదవుల కొరకు ఎలాగ పోట్లాడుకుంటున్నారో చూడండి. You didn't ask me to baptize the brothers. ఆ సహోదరులను బాప్తిస్మం ఇమ్మని నన్ను అడగలేదు మీరు. You didn't ask me to break bread in the meeting. మీటింగ్ లో రొట్టె విరవమని నన్ను అడగలేదు మీరు. You didn't ask me to lead the breaking of bread. ఈ యొక్క రొట్టె విరిచే ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నడిపించడానికి నన్ను పిలవలేదు మీరు. What is your attitude and what is the attitude of John the Baptist? మీ వైఖరి ఎలా ఉంది? బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను వైఖరి ఎలా ఉంది? He was sent by God. He was a prophet of God, and people knew that he has come from heaven. ఆయన దేవుని యొద్ద నుంచి పంపబడిన వాడు, దేవుని ప్రవక్త. అక్కడ ఉన్న మనుషులందరికీ తెలుసు ఆయన పరలోకం నుండి వచ్చిన వాడని. Pharisees never wanted to say he has come from heaven, because then Jesus would ask the Pharisees, why didn't you believe that? పరిసీలు అది ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. ఆయన పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చిన వాడని ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధపడలేదు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు ఆ విధంగా మీరు నమ్మితే ఆయన ఎందుకు మీరు విశ్వసించలేదని అడుగుతారు కాబట్టి. Beloved brothers, beloved sisters, please understand the small and low thoughts he had about himself. ప్రియమైన బ్రదర్స్, ప్రియమైన సిస్టర్స్, దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, తన గురించి తనకున్న అతి తక్కువైన ఆలోచనలు, చిన్న ఆలోచనలు. I hope you understand that he was such a big man, but he had such a small, insignificant thoughts, evaluation about himself. తను మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆయన ఎంతో గొప్ప వ్యక్తి, కానీ తన గురించి తను ఎంతో ఎన్నిక లేని, చాలా తక్కువైన, విలువలేని ఆలోచనలు తన గురించి తను కలిగి ఉన్నాడు. He didn't say, I deserve. నేను యోగ్యుడను, తగిన వాడిని అనలేదు ఆయన. I deserve that. నేను దానికి అర్హుడను. He never said that. ఆయన ఎప్పుడు ఆ విధంగా చెప్పలేదు. Now I want to show another thing in chapter 3 of Luke's Gospel, chapter 3. ఇంకొక మాట చూపించాలనుకుంటున్నాను. లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయము. Luke chapter 3. లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయము. Luke chapter 3 verse 16. 16వ వచనంలో. Brother, can you read that, please? Yes, brother. యోహాను, నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చుచున్నాను, అయితే నాకంటే శక్తిమంతుడు ఒకడు వచ్చుచున్నాడు, ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు నేను పాత్రును కాను, ఆయన పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నితోను మీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చును. You know what he says? ఇక్కడ ఏమంటున్నారో చూసారా? John answered and said to them, as for me, I baptize you with water. యోహాను అంటున్నాడు, నేనైతే మీకు నీళ్లతో బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాను. What my ministry in the church is so insignificant. నేను సంఘములో చేస్తున్న నా పరిచర్య చాలా తక్కువైన, చిన్నదైన పరిచర్య. What I am doing, what I am serving God in the church is so insignificant. నేను దేవునికి చేస్తున్న సేవ, నేను చేస్తున్న పని బహు చిన్నది. What do you think? Do you think that your ministry in the church is so significant, so important? నువ్వేమనుకుంటున్నావు? సంఘములో నీకున్న పరిచర్య చాలా గొప్పది, చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అనుకుంటున్నావా? What was the attitude of John? యోహాను వైఖరి ఎలా ఉంది ఇక్కడ? Of course, I am baptizing you. సరే, నేను నీకు బాప్తిస్మం ఇస్తాను అన్నారా? But my dear brothers, understand that it is a very insignificant ministry that I am doing. Somebody else, Jesus is doing something greater than what I do. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, నేను మీకు బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాను సరే, కానీ ఇంతకంటే శక్తివంతుడైన ఒకడున్నాడు, ఆయన గొప్ప సేవ చేస్తున్నాడు. I am doing this ministry, I am doing this, I am doing that in the church, I am doing this in the church. What a great man I am. నేను ఈ సేవ చేస్తున్నాను, సంఘములో ఇది చేస్తున్నాను, ఆ పని చేస్తున్నాను, నేను ఎంత గొప్పవాడినో.
No, beloved brothers and sisters, no, 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 no. లేదండి, లేదు లేదు, ఎప్పుడు అలా కాదు. What I do is an insignificant thing. That is nothing. What I నేను do is చేస్తుంది nothing. నేను చేస్తుంది ఎంతో ఎన్నిక లేనిది, అది కేవలము వట్టిదే. Jesus is doing the big thing. యేసు ప్రభువే గొప్ప మాటను చేస్తున్నారు. He is building the church, and he is giving you the word as life. I may be sharing something, but Jesus has to give that, make it alive to you and living to you. యేసు ప్రభు చేస్తున్నారు, ఆయన వాక్యం ఇస్తున్నారు, వాక్యంలో జీవమును ఆయన ఇస్తున్నారు. నేను మాట పంచుకోవచ్చు కానీ అందులో జీవమునిచ్చేవాడు యేసు ప్రభు మాత్రమే. What I do is insignificant. నేను చేస్తున్నది ఎన్నిక లేనిదే, చిన్నదే. Beloved brothers, beloved sisters, if we can have that attitude, ప్రియమైన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, మీకు గనక అటువంటి వైఖరి కలిగి ఉండగలిగితే, maybe that you are singing, for example, ఉదాహరణకి మీరు సంఘంలో పాటలు పాడుతున్నారేమో, or you are sharing the word as I do, నేను పంచుకున్నట్లుగా, లేకుంటే మీరు వాక్యమును పంచుకుంటున్నారేమో, or translation as some brothers do, లేకపోతే ఇతర సహోదరులు చేసినట్లుగా మీరు తర్జుమా చేసే వారి కింద ఉన్నారేమో. but our ministry is not so important that కానీ if someone says don't do that, I should get offended. No. మన పరిచర్య ఎంత ఎన్నిక లేనిదంటే, ఎవరైనా వచ్చి ఇంకా మీరు ఈ పని చెయ్యొద్దు అంటే దాని గురించి నేను ఎంత మాత్రము అభ్యంతర పడేవాడి కింద ఉండకూడదు. No reason that I should get offended in any way. ఏ విధంగానైనా అభ్యంతర పడడానికి కారణమే లేదు అక్కడ. What was the attitude of John towards Jesus? Gospel of John, John's Gospel, chapter 1, verse 15. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో యేసు ప్రభు ఎడల యోహాను వైఖరి ఎలా ఉందో చూడండి. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 15వ వచనము. Yeah. యోహాను ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుచు, నా వెనక వచ్చేవాడు నాకంటే ప్రముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటే మొదటి వాడు ఆయననియు, నేను చెప్పిన వాడు ఈయనే అనియు ఎలుగెత్తి చెప్పెను. He has a higher rank than I. నాకంటే ఆయన గొప్పవాడు. For he existed before me. ఎందుకంటే ఆయన నాకంటే ముందున్నవాడు. That was his attitude about Jesus. యేసు ప్రభు ఎడల యోహాను యొక్క వైఖరి ఈ విధంగా ఉందో చూడండి. He is of higher rank than I. ఆయన నాకంటే ప్రముఖుడు. What is your attitude to other brothers in the church? సంఘములోని ఇతర సహోదరుల పట్ల నీ వైఖరి ఎలా ఉంది? What is your attitude to other brothers and sisters in the church? ఇతర సహోదరులు ఎడల నీ వైఖరి ఏ విధంగా ఉంది? Are you considering the others as more important than yourself? నీకంటే ఇతరులు గొప్పవారని, ప్రాముఖ్యమైన వారని నువ్వు ఎంచుతున్నావా? More important than yourself. That is what we find in John's life. అదే మనం యోహాను జీవితంలో చూస్తున్నాం. నీకంటే వారెంతో గొప్పవారు. He is of higher rank than I. నాకంటే ఆయన ప్రముఖుడు. For he existed before me. ఎందుకంటే నాకంటే ముందట వాడు ఆయన. Then you may say, yeah, what he said is only truth now, brother. అప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు, అవును బ్రదర్, మీరు చెప్పింది నిజమే కదండి. That is true, but somebody should have the humility to say that. కానీ అది నిజమే, కానీ అలా ఒప్పుకోవడానికి ఒక మనిషికి ఎంతో దీనత్వం అవసరమై ఉంది. He could have just kept quiet. ఆయన అలాగ మౌనంగా ఉండొచ్చు. But what he said, చెప్తున్నట్టు చూడండి, the people that he has got a higher rank, not me. He has got a higher rank than I. That is what అక్కడున్న ప్రజలతో చెప్తున్నారు, నాకంటే ఆయన ప్రముఖుడు, నాకంటే గొప్పవాడు. I came into this world now only, but he existed before that. From eternity he was there. ఈ లోకంలో నేను ఇప్పుడే వచ్చాను, కానీ ఆయన ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవాడు. Okay, then I want to show you something else. 1:23 it says. ఇంకొక వచనం చూపించాలనుకుంటాను. మొదటి అధ్యాయంలోనే 23వ వచనం చూద్దాం. Yeah, brother, can you read, please? అందుకతడు ప్రవక్త అనే యెషయా చెప్పినట్లు, నేను ప్రభువు త్రోవ సరళము చేయుడి,
అరణ్యములో ఎలుగెత్తు చెప్పు ఒక శబ్దము అని చెప్పాను. What did he say? ఏం చెప్తున్నారండి ఇక్కడ? Shabdamu. I'm only a voice. నేను కేవలం శబ్దాన్ని మాత్రమే, I'm only a voice. I'm only a sound. నేను కేవలం శబ్దాన్ని మాత్రమే, ధ్వనిని మాత్రమే. He didn't say, I'm one of the mighty prophets of the old covenant. నేను పాత నిబంధనలో ఉన్న శక్తివంతమైన ప్రవక్తలు ఒకడని చెప్పారు ఆయన. I'm the last prophet in the Old Testament. ఇక పాత నిబంధనలో నేను ఆఖరి ప్రవక్తని. I'm the one who is opening the way for Jesus Christ. యేసు ప్రభువుకు ఈ త్రోవను సరళం చేస్తున్నవాడు నేనే. He didn't say any of those. అదేమి చెప్పలేదు ఆయన. What did he say? ఏం చెప్పాడు ఆయన? I like that Telugu word, Sabdamu. తెలుగు మాట నాకు ఎంతో ఇష్టంగా ఉంది, అది శబ్దం అనే మాట. Just a sound, that's all. అది కేవలం శబ్దం అంతే, ఒక ధ్వని. He didn't say, I'm a man of God, sent from God, prophet, and with a word for all of you. నేను దేవుని యొద్ద నుంచి పంపబడిన వాడి ప్రవక్తని మీ అందరికి ఇవ్వడానికి నా దగ్గర వాక్యం ఉంది అని చెప్పలేదు. Oh, what a tremendous humility that this man had, brothers. ఎంత అద్భుతమైన ఉన్నతమైన దీనత్వం ఈ మనుష్యుడికి ఉందో చూడండి. Okay, now I want to show you something else. Verse 27. నేను ఇంకొకటి చూపించాలనుకుంటున్నాను. అక్కడే 27వ వచనంలో మీరు ఆయన నెరుగురు, ఆయన చెప్పుల వారిని విప్పుటకైనను నేను యోగ్యుడను కానని వారితో చెప్పాను. I have no worthiness. I am not worthy to untie his shoelace. ఆయన చెప్పులు వారును విప్పటానికైనా నేను యోగ్యుడను కాదు. Yeah. His chapels, the we have Velcro and all that, He was saying that I can't even remove the Velcro of his chapel. ఇప్పుడు మనకి ఇలాగ చెప్పులకి ఇలాగా అంటింపులాగా ఉంటుంది కదండి, ఇలాగా అంటించి తీసేది, వాటిని అలాగే విప్పడానికి కూడా నేను యోగ్యుడు కాను అంటున్నారు ఇక్కడ. Or that buckle, which we remove. To remove the chapel, we remove that buckle or I'm not worthy even to do that to this man. చెప్పులకి పైన ఇలాగా పెట్టుకోవడానికి బక్కల్ లాగా ఉంటది, అది విప్పడానికి పైన నేను యోగ్యుడు కాదు అని చెప్తున్నాను. What is the application for us? దీన్ని బట్టి మనం ఏం అన్వయించుకోవాలి? What is the application for you and me? నువ్వు నేను ఏం నేర్చుకోవాలి దీని నుంచి? I am not even worthy to do the most insignificant work in the church. సంఘములో అతి చిన్న పని చేయడానికి కూడా నేను యోగ్యుడను కాను. The church is a body of Christ. ఎందుకంటే సంఘం అనేది క్రీస్తు శరీరమై ఉంది కాబట్టి. What I do for the church in the church is for Christ Jesus. సంఘములోను సంఘము కొరకు నేను ఏం చేస్తున్నానో అది యేసు ప్రభు కొరకు మాత్రమే. Whether I am mopping, whether I am sweeping, whether I am cooking, whether I am arranging the chairs or arranging the tables. నేను తడిగుడ్డ పెడుతున్నా, నేను వంట వండుతున్నా, కుర్చీలు సర్దుతున్నా, బెంచ్లు సర్దుతున్నా. Whether I am serving, whether I am cooking. నేను వడ్డిస్తున్నా లేకపోతే వంట వండుతున్నా. Whether I am praying, whether I am singing, whether I am sharing God's word. నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా, పాటలు పాడుతున్నా, దేవుని వాక్యమును పంచుకుంటున్నా. You know what he said? ఈయన ఏమంటున్నాడో తెలుసా? I am not worthy. I am not worthy. నేను పాత్రుడను కాను, నేను యోగ్యుడను కాను అంటున్నాడు. Brother, you are asking me to share the word. I am not worthy, brother. Please ask somebody else. బ్రదర్, వాక్యమును పంచుకోమని నన్ను అడుగుతున్నారా? నేను యోగ్యుడు కాదు బ్రదర్, ఎవరినన్నా అడగండి దయచేసి. But on the other hand, there are brothers who get offended because we didn't ask him to share God's word. కానీ ఇంకొక విధంగా మనం ఇప్పుడు చూస్తే వారిని వాక్యం పంచుకోమని అడగలేదని అభ్యంతరపడే సహోదరులు ఉన్నారు చూడండి. Oh, he asked that brother, he asked this brother, he didn't ask me to share God's word. ఆ సహోదరుని అడిగారు, ఈ సహోదరుని అడిగారు, వాక్యమును పంచుకోమని నన్ను అడగలేదు. Beloved brothers, there is no word of condemnation in the word of God. దేవుని వాక్యంలో నేరారోపణ, దోషారోపణ లేదండి. Nothing. God is not accusing you. దేవుడు మిమ్మల్ని గురించి ఆయన ఏది ఆరోపణ చేయట్లేదు ఇక్కడ. The Lord is saying, let us repent.
దేవుడు ఏమంటున్నారంటే కేవలము మనం పశ్చాత్తాపడదాం. Lord, the Lord is asking us, repent if you have such wrong attitudes. Why am I showing the attitude of John? So that we can cleanse our own hearts and our own motives. దేవుడు ఏమంటున్నారంటే ఇటువంటి తప్పైన వైఖరి గనక మీకుంటే, నేను యోహాను గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అటువంటి వైఖరులు గనక మనలో ఉంటే మనం పశ్చాత్తాపడదాం. Think of this, verse 29. 29వ వచనం చూడండి. John chapter 1 verse 29. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 29వ వచనం. All of us know this verse. మనందరికీ ఈ వచనం బాగా తెలుసు, పరిచయం. Behold the Lamb of God who taketh away the sin of the world. ఇదిగో లోక పాపము మోసుకుని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల. In my +2 days I have learned it by heart. నేను ఇంటర్మీడియట్ 2వ సంవత్సరం చదివేటప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని ఎంతో కంఠస్థం చేశాను నేను. And that is a verse that led me to Christ. ఇది క్రీస్తు యొద్దకు నన్ను నడిపించిన వచనం. Behold the Lamb of God who taketh away the sin of the world. ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకుని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల. What an amazing passage. ఎంత అద్భుతమైన వాక్య భాగమో కదా. He is the one. అవును, ఆయనే మోసుకుపోయేది, ఆయనే. Okay. What about we can't say that to anybody, any brother, that he takes away your sin. No. మనము వేరే సహోదరులతో మనం ఇదిగో ఆయన్ని పాపమును తీసుకువెళ్తాడు, ఈయన మోస్తాడని మనం చెప్పలేం. But are we jealous about somebody, another brother who can help in a situation? కానీ ఎవరన్నా ఒక సహోదరుడు ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ సహోదరుడికి సహాయం చేస్తున్నందుకు ఆ వేరే సహాయం చేసే సహోదరుడిని బట్టి నీకేమైనా ఈర్ష్య పుడుతుందా? Brother, I don't know how to help you in this situation. Can you ask that brother? మీరు ఈ విధంగా చెప్పగలరా, సహోదరుడా ఈ ప్రత్యేకమైన ఈ పరిస్థితిలో నీకు ఎలా సహాయం చేయగలను, నాకు అర్థం కావట్లేదు, కానీ ఫలానా సహోదరుడితో నువ్వు మాట్లాడగలవా? That is the body of Christ. అది క్రీస్తు శరీరం అంటే. He said, behold the Lamb of God that taketh away your sin. ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకుని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల. And it says, and he said that again in verse 36, again repeated. మరలా 36వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది, దాన్ని మరలా చెప్తున్నారు చూడండి, రిపీట్ అయింది ఇక్కడ. అతడు Finally, I want to show one more thing about John the Baptist. మరలా ఆఖరగా ఈ బాప్తిస్మా ఇచ్చే యోహాను గురించి ఇంకొకటి చూపించాలనుకుంటున్నాను. Verse 37. 37వ వచనం. You know, there were two disciples who heard John the Baptist. బాప్తిస్మా ఇచ్చే యోహాను చెప్పిన మాటలు విన్న ఇద్దరు శిష్యులు ఉన్నారండి ఇక్కడ. He did not say, oh, you've got a wonderful message, okay, I'll stay here. ఆ ఇద్దరు శిష్యులు కూడా ఎంత అద్భుతమైన ప్రసంగం చెప్పారో, నేను మీ దగ్గర ఉండిపోతాను అని చెప్పలేదు. It's an amazing passage. You please meditate and you will laugh and you will thank God for his attitude. ఈ ఎంత అద్భుతమైన వాక్య భాగం అంటే ఇది. దీని గురించి మీరు ధ్యానం చేస్తే మీరు ఎంతో ఆనందిస్తారు ఇక్కడ. And the two disciples heard him speak and they followed dash. They followed whom? Not John the Baptist. They followed Jesus. 37వ వచనం. ఆయన చెప్పిన మాట ఆ ఇద్దరు శిష్యులు విని ఎవరిని వెంబడించారండి? ఎవరిని వెంబడించారు? యోహాను కాదు, యేసును వెంబడించారు. They followed Jesus. యేసును వెంబడించారు. And what does the next verse say? John turned and said, hey, come, where are you going? You fellows, you have been with me, and where are you going now? Deserting me. ఇప్పుడు తర్వాత వచ్చిన ఏం చెప్పుకుంటాడు? వెంటనే యోహాను వెనక్కి తిరిగి, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు? ఇప్పుడు వరకు ఇంతకాలం నన్ను వెంబడించారు, ఆయన వెంట వెళ్తారేంటి అని చెప్పలేదు ఆయన. They went to Jesus. ఆయన యేసు వెంబడి వెళ్ళారు. And Jesus turned and said, why are you coming after me? యేసు ప్రభు వెనకకి తిరిగి వారు తను వెంబడించుడు చూచి, మీరెందుకు నా వెనక వస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు ఆయన. In other words, you are part of John the Baptist, you stay back there. Why are you coming and following me? ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే, మీరు బాప్తిస్మా ఇచ్చే యోహానుకి చెందిన వారు కనుక ఆయనతోనే ఉండండి, ఎందుకు నా దగ్గరకు వస్తున్నారు అని. What an attitude Jesus had. యేసు ప్రభుకున్న వైఖరి ఎంత గొప్పదో చూడండి. What an attitude John had. యోహానుకున్న వైఖరి ఎంత గొప్పదో చూడండి ఇక్కడ. Beloved brothers and sisters, I hope your eyes are open. Beloved brothers and sisters, మీ కళ్ళు తెరవబడ్డాయని నేను అనుకుంటున్నాను. By listening to one of these messages, our eyes will not and cannot open. ఇలాంటి ఒక వర్తమానం ఏదో ఒకటి వినడం వల్ల మన కళ్ళు తెరవబడవు, కానీ
take these words to Jesus and Jesus will open your eyes. ఈ మాటలు యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ప్రార్థన చేయండి, ఆయన మీ కళ్ళను తెరుస్తారు. May the Lord help us. ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందామా. Father, we praise you, Lord, for this wonderful time. ప్రభా, ఈ అద్భుతమైన సత్యముల కొరకు మిమ్మల్ని మేము స్తుతిస్తున్నాము తండ్రి. Thank you, Lord. You show the glory of that man, John the Baptist, Lord. బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను అనే ఈ మనిషిని యొక్క గొప్ప గ్లోరీని మహిమను నువ్వు మాకు చూపించినందుకు. Dear Lord, if a prophet in the Old Testament had such a glory, what a tremendous glory you had, Lord. ప్రభా, పాత నిబంధనలోనే ఒక ప్రవక్తకి అటువంటి మహిమ ఉంటే ఇంకా మీకు ఎంత అద్భుతమైన మహిమ ఉందో కదా ప్రభా. Lord, you want to share that glory with us, Lord. అటువంటి మహిమను నువ్వు మాతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నావు. Father, we praise you, we thank you. తండ్రి, నిన్ను స్తుతిస్తున్నాం, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Lord, help us, Lord, to go this way. ప్రభు, ఈ మార్గంలో ప్రయాణించడానికి మాకు సహాయం చేయండి. Thank you, Father. వందనాలు తండ్రి. In the name of Jesus we pray. యేసు నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్.